Heavenly Father, we pray for your anointing to fill this place, oh God. పరలోకపు తండ్రి మీ యొక్క అభిషేకం ఈ స్థలాన్ని నింపునట్లు ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. We pray for your Master God presence in our midst, oh Lord. ఓ తండ్రి యజమానుడా మీ యొక్క సన్నిధి మా మధ్య ఉండనట్లు ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. Father God, we cannot, Lord Master God, survive without you, Lord. తండ్రి ప్రభువా మీరు లేకుండా మేము బ్రతకనవదయ్యా. Lord, without you we are nothing, oh God. ప్రభువా మీరు లేకుండా మేము ఏమి కూడా లేమయ్యా. Father God, I pray, Jesus, Lord, as I preach, oh God, Master, I pray that you would open the spiritual ears of your beloved children, oh God. ఓ తండ్రి ప్రభువా మీరు మీ యొక్క బిడ్డల యొక్క ఆత్మీయ కండ్లను ప్రభువా తెరవనట్లు ప్రార్థిస్తున్నాము. And I pray, Master, that you will, Master, make them understand, oh God. ప్రభువా మీరే వారు అర్థము చేసుకొనున్నట్లు మీరు చేయవలెనని అడుగుచున్నామయ్యా. Lord, I pray for the fire anointing to fall on us, oh God. ప్రభువా మీ యొక్క అగ్ని అభిషేకము మా మీద కుమ్మరింపబడినట్లు. Can we just lift our hands and receive? మనము చేతుల పైకెత్తి దాన్ని పొందుకుందామా? Come on church. రండి సంగమా. Come on church. పొందుకోండి. Lift your hands. మీ యొక్క హస్తముల పైకెత్తండి. Let the fire of God touch us, oh God. దేవుడి అగ్ని మిమ్మలను ముట్టునుగాక. Father God, every kind of bondage I bind and cast it out in the name of Jesus. ఓ తండ్రి బానిసత్వముగా ఉన్న ప్రతి కార్యము వందకము యేసు నామములో తొలగిపోవును. I pray for your fire on your people, oh God. అయ్యా మీ బిడ్డల మీద మీ అగ్ని ప్రభా కురిపింపవాలని అడుగుచున్నానయ్యా. In Jesus precious name we pray, oh God. యేసయ్య శ్రేష్టమైన నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. We welcome each one of you in the awesome and mighty name of our Lord. మన ప్రభు అయినటువంటి శక్తివంతమైన అద్భుతమైన నామములో ఒక్కొక్కరిని కూడా మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము. I have a wonderful message for each one of you today. ఈ దినమందు మీ ఒక్కొక్కరికి కూడా అద్భుతమైనటువంటి సందేశం ఉన్నది. I've been preparing for this message since yesterday. నిన్నటి దినము నుండి ఈ యొక్క సందేశాన్ని నేను తయారు చేస్తూ ఉన్నాను. Psalm 81. కీర్తనలు 81. Psalm 81. కీర్తనలు 81. From verse 11. 11వ వాక్యము నుండి we will read 12 and 13. మనము 12, 13 వాక్యములు కూడా చదువుకుందాం. Psalm 81 verse 11, 12 and 13. But my people did not listen to my voice. Israel would not listen to me. అయినను నా ప్రజలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి, ఇశ్రాయేలీయులు నా మాట వినకపోయిరి. So I gave them over to their stubborn hearts to follow their own counsel. కాబట్టి వారు తమ స్వకీయ ఆలోచనలను బట్టి నడుచుకొనున్నట్లు వారి హృదయ కాఠిన్యమునకు నేను వారిని అప్పగించుతిని. Oh, that my people would listen to me, that Israel would walk in my ways. అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వినిన ఎడల, ఇశ్రాయేలు నా మార్గములను అనుసరించిన ఎడల ఎంత మేలు. Verse 16. 16వ వాక్యము. But he would feed you with the finest of the wheat, and with honey from the rock I would satisfy you. అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలను అనుగ్రహించి నేను వారిని పోషించుదును, కొండ తేనెతో నిన్ను తృప్తి పరచుదును. Oh, what attracted me was the last scripture where the Bible says he will feed you with the finest of the wheat, and with honey from the rock I would satisfy you. నన్ను ఆకర్షించినటువంటి వాక్యము ఏమిటంటే అది 16వ వాక్యము చివరి వాక్యము. అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలను అనుగ్రహించి నేను వారిని పోషించుదును, కొండ తేనెతో నిన్ను తృప్తి పరచుదును. You know, when I read the scripture, it really touched my heart. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను చదివినప్పుడు నన్ను అంతగా అది ముట్టినది. You know, sometimes when we go to a good hotel or when we go to a good food center, and when the food is good there, what we tell, we come and share with other people and say, you know, the items are good there. మనము ఏదైనా హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్ కానీ మనం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆహార పదార్థాలు రుచిగా ఉంటే మనం ఏం చేస్తామంటే మనము ఇతరులకు చెప్తాము ఆ హోటల్లో ఈ యొక్క పదార్థము బాగుందని. Or sometimes when you know there is a good doctor, don't we tell, you know, this doctor is a very good doctor, this hospital is a very good hospital. We share about everything. But today I've come to share the word of God with you that gives the finest of wheat, and who gives the honey from the rock. Let's give God a mighty hand of praise. హల్లెలూయా. మనము ఏదన్నా డాక్టర్ కానీ హాస్పిటల్ కానీ మనం మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనం చెప్తాము ఈ యొక్క డాక్టర్ మంచి డాక్టర్ లేకపోతే హాస్పిటల్ బాగుందనేసి.
నేనైతే ఈ దినమందు దేవుని యొక్క వాక్యం అతి శ్రేష్టమైన గోధుమల అనుగ్రహించి వారిని పోషించదును, కొండ తేనెతో నిన్ను తృప్తి పరచదును అనేటువంటి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను మీతో Did you listen? మీరు విన్నారా? God didn't say I will give you wheat. దేవుడు మీతో చెప్పలేదా నేను గోధుమలు అనుగ్రహిస్తానని? God is telling, ప్రభు అంటున్నాడు, I will give you the finest of the wheat. హల్లెలూయా, అతి శ్రేష్టమైన గోధుమలను అనుగ్రహిస్తాను. Yes, this is the promise of God. అవును, ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానము. How we can take this promise of God. God has given the promise. Now we have to inherit the blessings. We have to now possess the promise. దేవుడు మనకు వాగ్దానాన్ని అనుగ్రహించేటప్పుడు ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని మనము స్వతంత్రించుకొనవలెను. మనకు స్వంతదిగా దానిని మనము స్వీకరించుకోవాలి. If you are going through problems today, ఈ దినమందు మీరు సమస్యల ద్వారా వెళ్ళుచుండగా, if there is a problem in the life of your children, లేకపోతే మీ బిడ్డల యొక్క జీవితంలో సమస్యలు ఉండి, if there are financial problems in your life, లేకపోతే మీ జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు ఉండినాడు, if there is no peace in your life, మీ జీవితంలో సమాధానం లేని పక్షమున, let this message speak with you today. ఈ దినమందు ఈ యొక్క సందేశము మీతో మాట్లాడును గాక. Because the Bible says He is a God of peace, He is a God of blessings. The blessings is there, we have to possess it. Hallelujah, hallelujah. Give God a mighty hand of praise. Hallelujah. ఆయన సమాధానము యొక్క దేవుడు, ఆయన ఆశీర్వదించేటువంటి దేవుడు. ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని మనము స్వతంత్రించుకుందాం. Friend, please don't just hear the word of God. Today please understand. Today please search your heart. ఈ దినమందు స్నేహితులారా, మీరు దేవుని వాక్యాన్ని మీరు దాన్ని వినేసి దాన్ని అలాగనే మీరు అర్థం చేసుకోండి. You search your heart. మీ యొక్క హృదయాన్ని పరిశోధించి చూడండి. Where I have gone wrong. నేను ఎక్కడ తప్పుగా వెళ్ళాను. Where I have to correct my life. నా యొక్క జీవితాన్ని నేను ఎక్కడ సరి చేసుకొనవలెను. So that I can live my life like Daniel. చప్పట్లు కొట్టండి. Come on, give God a mighty hand of praise. జీవితము నేను కూడా జీవించినట్లు. See the verse 11, the Bible starts with saying, but my people did not listen to my voice. ఇక్కడ బైబిల్ని మీరు గమనించండి. 11వ వాక్యములో, అయినను నా ప్రజలు నా మాట ఆలకింపకపోయిరి. Very dangerous. Okay, listen to me, very dangerous. So I gave them over to their stubborn hearts. చాలా భయంకరమైనటువంటిదండి, ఆపదతో నిండినది. కాబట్టి నేను వారి కఠినమునకు నేను వారిని అప్పగించితిని. Listen to me. నన్ను ఆలకించండి. To follow their own counsel. వారి యొక్క స్వంత ఆలోచనలను బట్టి నడుచుకున్నట్లు. Yes, to follow their own counsel. అవును, వారి యొక్క స్వకీయ ఆలోచనలను బట్టి నడుచుకున్నట్లు. Before we fix the marriage for our children, మన యొక్క బిడ్డలకు మనము వివాహాన్ని కుదర్చక మునుపు, do we check about their spiritual life? మనము వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాలని మనము సరిచేయమా? Do we find out what kind of a family they are? వారు ఎటువంటి కుటుంబస్తులని మనము కనుగొనమా? Most important, చాలా ముఖ్యమైనటువంటి, do we find the will of God? మనము దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనము కనుగొనమా? Do we find the will of God? మనము దాన్ని కనుగొంటున్నామా? Hallelujah. Hallelujah. If you go to the pastor and ask about the family, he will clearly tell you, he will give you advice about whether you can marry that person or not. మీరు పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వివాహ సంబంధముగా మీరు అడిగినప్పుడు ఆ యొక్క కుటుంబస్తుల్ని వివాహము చేసుకొనవచ్చా కూడదా అని ఆయన సరిగా స్పష్టంగా చెప్తారు. What are the rules that we have for marriage? మనకు వివాహము వచ్చినప్పుడు మనము ఎటువంటి ఆ యొక్క నిబంధనలు మనము వెంబడిస్తున్నాం. Today also, because I am dealing with youngsters, what they see? How fair the person is, or how tall the boy is, how handsome the boy is. First, when they see the photograph, they want to see the photograph. They want to see the photograph. What can a photograph tell you? మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు వివాహ కార్యముగా వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క యవనస్తులతో నేను మాట్లాడుచున్నాను. మొదట మీరు ఫోటోను చూపించండి అంటే ఫోటోలో ఏమొస్తుంది? Who can see inside? ఎవరండి లోపల చూసేది? Only God can see inside. Give God a mighty hand of praise. దేవుడు మాత్రమే అంతరంగాన్ని చూస్తున్నారు. That's why so many marriages are in failure. అందుకనే అనేకమైన వివాహ
సంబంధాలు అవి చెడిపోతున్నవి. We don't have God in the picture at all. God is not there. Only one cross will be on the wedding card. Everything is done according, that's what the Bible said, your own counsel. చూడండి, వివాహ కార్యం వచ్చినప్పుడు ఒట్టి ఆ యొక్క అట్టలో ఆ కవర్లో ఒట్టి సిలువ మాత్రం ఉంటుంది, కానీ అన్ని కూడా వారి యొక్క సొంత కార్యములో ఉంటుంది. అందుకనే వాక్యం ఇక్కడే చెప్పుచున్నది, వారి యొక్క స్వకీయ ఆలోచనలు బట్టి నడుచుకుని. They will not go to the pastor to find out about the boy's family or the girl's family. First what they will do is go and book the beauty parlor. చూడండి, మొట్టమొదట if the beauty parlor appointment, if you don't get the beauty parlor appointment, what will happen? బ్యూటీ పార్లర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ దొరకపోతే ఏమైంది అని అనుకుంటారు. మొదట వెళ్ళరు. First to beauty parlor. మొట్టమొదట అయితే బ్యూటీ పార్లర్ చూస్తారు. Sometimes what they do is they fix a special person. Now beauty parlor is coming home. Yesterday all the day you have to go to the beauty parlor. Now the beauty parlor kit will come home. చూడండి, నిన్నటి దినమందు అయితే బ్యూటీ పార్లర్ కి మీరు వెళ్తారు, ఈ దినమందు అయితే ఆ యొక్క బ్యూటీ పార్లర్ తగిన వస్తువులతో ఇంటికి వస్తున్నారు. You see today how what for 7 days they are having marriage in Andhra Pradesh. 7 days. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వివాహ కార్యము జరిగేది 7 దినాలు కొనసాగుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 7 days they talk about the sari, they talk about the jewels, they talk about paspu, they talk about sandal, they talk about everything except the Bible. బైబిల్ తప్ప 7 దినాలు కూడా వివాహ కార్యం వచ్చినప్పుడు వారు పట్టు చీర గురించి గాని, చందనాన్ని గురించి గాని, పసుపుని గురించి మాత్రమే మాట్లాడతారు. But I will tell you something. నేను ఒక కార్యం, if you keep everything at the feet of the Lord, మీరు ప్రతిదాన్ని కూడా ప్రభు యొక్క పాదములో మీరు ఉంచినప్పుడు your marriage will be like honey on the rock, honey on the rock, honey on the rock, honey on the rock, honey on the rock. వివాహం అయితే కొండ మీద ఉన్నటువంటి తేనె వలె ఉంటది. Hallelujah. The husband will treat the girl's mother like mother. Mummy he will call. చూడండి, Not attama, mummy. భర్త అయితే అత్తగారిని అత్త అని పిలవకుండా And the girl will తల్లి అని పిలుస్తాడు. Yes, the girl will call her husband's mother as mummy. అదే విధముగా అమ్మాయి చూసినప్పుడు అబ్బాయి యొక్క తల్లిని అత్తమ్మని పిలవ. When all this can happen? When all this can happen? ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు జరుగుతాయి? When you can have honey in your house. మీ యొక్క గృహములో ఎప్పుడు మీకు తేనె దొరుకుతుంది? When you put Jesus in the center of your life. మీ యొక్క జీవితములో యేసు క్రీస్తును మధ్య భాగములో ఉంచినప్పుడు. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. To follow your own counsel. మీ యొక్క స్వకీయ ఆలోచనలు మీరు నడుచుకొనున్నట్లు. When you don't obey, మీరు లోబడని పక్షమున God will allow you to go in your own way. ఓ నీ సొంత మార్గంలోను వెళ్ళిపోని ప్రభు God విడిచిపెడతాడు. will allow. ప్రభు ఆయన Go start that business. ఆ వ్యాపారాన్ని నువ్వే చేయను. Go. When you don't give God number 1 position, మీరు దేవునికని ప్రథమ స్థానాన్ని ఇవ్వని పక్షమున, please, this is what the Bible says. ఓ దయచేసి వినండి, ఇదేనండి బైబిల్ చెప్పుచున్నది. I am not saying, this is not what Bala Samson is telling. నేను బాల సాంసన్ గా నేనుగా చెప్పడం లేదండి, Because God is telling, ప్రభువే పలుకుతున్నారు. I will give them over to their stubborn hearts. వారి హృదయ కాఠిన్యమునకు నేను వారిని అప్పగించితిని. What are the commandments of God? ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞలు ఏమిటండి? Within a short time I want to talk what God wants you to do. దేవుడు మీతో ఏమి చేయాలని అనుకుంటున్నారో నేను కొద్ది నిమిషాలు చెప్తాను. Just 2 points. రెండే 2 అంశాలు మాత్రమే. And what you are doing. మరలా మీరేం చేస్తున్నారు? And what is the accident happening in the life. ఆ జీవితంలో జరిగేటువంటి ఆ యొక్క ఆపత్తు ఏమిటి? And the Lord God gives us, very important commandments. These commandments when we follow, friend, definitely don't bother about your situation now. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మీ యొక్క పరిస్థితిని గురించి మీరు దిగులు పడకుండా ప్రభు ఏమి నిబంధన ఇస్తున్నారో దాని గ్రహించండి. I'm again telling you. నేను మరలా మీతో చెప్తున్నాను. You don't have to worry what's happening today. ఈ దినమందు ఏమి జరుగుచున్నదో దాని గురించి మీరు దిగులు పడకండి. Because our God is a promise keeping God. He is a covenant keeping God. When you obey the promise, and the promise says that the blessings will come behind you. Hallelujah. ఎందుకంటే
దేవుడు వాగ్దానము చేసిన దేవుడు వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చేటువంటి దేవుడు. ఆ యొక్క వాగ్దానాల మీ యొక్క జీవితంలో నెరవేరునట్లు ప్రభు అనుమతిస్తారు. Amen. Amen. The second book of Corinthians. కొరింథీయుల రెండవ పుస్తకం. Please listen to me. దయచేసి ఆలకించండి. What are the things God wants you to do? మీరు ఏమి చేయవాలని ప్రభు కోరుచున్నారు? 2 Corinthians రెండవ కొరింథీయుల chapter 6 6వ అధ్యాయం verse 17. 17వ వాక్యం. Therefore go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you. Are you listening to me? మీరు నన్ను ఆలకిస్తున్నారా? I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Hallelujah. హల్లెలూయా. నేను వారిలో నివసించి సంచరింతును, నేను వారు దేవుడనై ఉందును, వారు నా ప్రజలే ఉందును. కావున మీరు వారి మధ్య నుండి బయలువెడలి ప్రత్యేకముగా ఉండుడి, అపవిత్రమైన దానిని ముట్టకుడని ప్రభువు చెప్తున్నాడు. Yes, hallelujah. Very important. God is telling 2-3 things here. ఓ మీకైతే ప్రభు 2-3 కార్యములు పలుకుచున్నాడు. God is telling, go out from their midst. Don't even stand there. ఓ వాటి మధ్య నుండి మీరు వెళ్ళిపోండి, దాని దగ్గర నిలబడనే నిలబడదు. If somebody is drinking, ఎవరైనా త్రాగే అలవాటు ఉంటే, if there are people who are talking bad jokes, ఎవరైనా బూతు మాటలతో జోక్స్ ఏమైనా వేసారంటే, the Bible is telling, బైబిల్ చెప్పుచున్నది, go out from their midst. Can we give God a mighty hand? Go out. Don't stand there. మీరు అక్కడ నిలబడకుండా ఆ స్థలం నుండి వెళ్ళిపోండి. Hallelujah. Go out. Don't stand there. మీరు అక్కడ నిలబడొద్దండి, వెళ్ళిపోండి. Amen. Don't stand with people. Don't stand among the people who are gossiping, who are telling about other servants of God. Don't stand there. ఓ ఇతర దైవజనుల గురించి మాట్లాడే వారి దగ్గర, పలికే వారి దగ్గర నుండి మీరు వెళ్ళిపోండి. గుసగుసలాడతారు వారి దగ్గర నుండి నిలబడకుండా మీరు వెళ్ళిపోండి. Separate from them. వారి దగ్గర నుండి మీరు వేరుపరచుకోండి. Separate. మీరు వేరుగా వెళ్ళిపోండి. Separate. మీరు వేరుగా వెళ్ళిపోండి. You cannot mix. మీరు కలయిక చేయకూడదు. You cannot mix Diwali with Christmas. క్రిస్మస్ ని దీపావళిని రెండిటిని ఏకముగా You cannot mix Holi with Christmas. మీరు హోలీ పండుగను క్రిస్మస్ పండుగతో మీరు ఒకటిగా చేయకూడదు. Because your God is holy. Give God. Your God is holy. Clap hands for God. You cannot clap. You cannot just mix it. You cannot just mix it. మీరు రెంటిని కూడా ఏకపరచకూడదు. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You cannot mix. మీరు ఏకపరచకూడదండి. Suppose if you are marrying somebody of other faith, ఒకవేళ మీరు ఏదో విశ్వాసములో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంటే, God will not stop you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆపరు. Are you listening to me? నన్ను ఆలకిస్తున్నారా అండి? The big wedding, everything is fixed. చూడండి, వివాహ కార్యాలన్నీ కూడా అది ఫిక్స్ అయిపోయింది. God will not come and stop. దేవుడే వచ్చి ఆయన ఆపరు. God will not stop. దేవుడు ఆపరు. Hallelujah. కారణం ఏమిటంటే God has already spoken. Give God a mighty hand of praise. ప్రభు ముందుగానే పలికి ఉన్నారు. God has already spoken to you. దేవుడు మీతో ముందుగానే మాట్లాడి ఉన్నారు. If you have not read the Bible, మీరు బైబిల్ చదవని పక్షాన it is not God's problem. It is your problem. అది దేవుని యొక్క సమస్య కాదు గానీ అది మీ సమస్య. And problems are coming in your life. మీ జీవితంలో సమస్యలు వస్తున్నావంటే not because God is not there. అక్కడ దేవుడు లేరని కాదండి. Because you did a mistake. Give God a mighty hand. తప్పు చేశారు కాబట్టి. హల్లెలూయా. You did a mistake. హల్లెలూయా. Go out from their midst. వారి మధ్య నుండి మీరు వెళ్ళిపోండి. Be separate. మీరు వేరుగా ఉండండి. Why? కారణం ఏమిటి? You're special. మీరు శ్రేష్టమైన వారు. Special. మీరు శ్రేష్టమైన వారండి. Special. మీరు శ్రేష్టమైన వారు. హల్లెలూయా. Why are you taking water baptism? ఎందుకు మీరు నీటి ద్వారా బాప్తిసం పొందుకుంటున్నారు? Why are you taking? ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? Why are you taking? ఎందుకు? Don't take it just because you want to marry a Christian boy. ఏదో క్రైస్తవ అబ్బాయిని వివాహం చేసుకోవాలని మీరు తీసుకోవద్దు. Don't take it for your marriage purpose. మీరు వివాహ కార్యం నిమిత్తం తీసుకోవద్దండి. You are not joining a community. మీరు ఏదో ఒక కమ్యూనిటీలో పోయి చేరడం లేదు. No. కాదండి. No. You're not taking water baptism for all those things. ఆ కార్యాలకు కొరకు మీరు నీటి ద్వారా బాప్తిసం పొందుకుంటున్నారు. You're taking water baptism. మీరు నీటి ద్వారా బాప్తిసం పొందుకుంటున్నారు. To tell the world, లోకానికి చెప్పుటకు, I am the daughter of the Almighty. హల్లెలూయా. నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుని యొక్క కుమార్తెనని. నేను కుమార్తెను. Before
ముందుగా అయితే I was just going on the road. నేనైతే రోడ్లో అటు ఇటు I was doing whatever I want. నేను ఏమనుకుంటానో Are you చేస్తూ now I cannot do what I want. ఇప్పుడైతే నేను అనుకున్నది ఇష్టపడింది నేను I have to do what my daddy wants. If God Almighty. నా తండ్రి ఏమి కోరుచున్నారో ఆశించుచున్నారో దాని మాత్రమే నేను చేస్తాను. Don't touch any unclean thing. అపవిత్రమైన దానిని దేనిని కూడా ముట్టకండి. Don't touch it. మీరు ముట్టద్దండి. Don't touch it. ముట్టద్దు. Somebody is telling you, ఎవరో మీతో చెప్తున్నారు, go clean all those puja things. ఆ పూజ సంబంధమైన వస్తువులని మీరు పోయి శుభ్రపరచండి. Just light the candle. చూడండి, ఆ యొక్క క్రొవ్వొత్తిని మీరు జస్ట్ వెళ్ళి మీరు వెలిగించండి. Just light the agarbatti and keep it near the idols. ఆ యొక్క అగరబత్తిని మీరు వెలిగించి ఆ దీపాల దగ్గర పెట్టండి. Just do that. ఏదో చేయండి, కొంచెం. This is part of your duty in your job. మీ ఉద్యోగంలో ఇది కూడా ఒక భాగమే అంటారు. You know what you should say? మీరేం చెప్పాలి తెలుసా? My God is holy. నా దేవుడైతే పరిశుద్ధుడు. He is not outside in a photograph. ఆయన బయట ఉన్నటువంటి ఫోటోలో ఉన్న దేవుడు కాదు. He is inside me. హల్లెలూయా. ఆయన నాలో ఉంటున్నారు. He is watching everything. ఆయన అన్నిటిని కూడా చూస్తూ ఉన్నారు, గ్రహిస్తున్నారు. Whatever you're doing, He is watching. ఏది చేసినా కూడా ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు. What you're thinking, He is watching. మీరు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారో దాన్ని కూడా చూస్తున్నారు. Are you listening to me? నన్ను ఆలకిస్తున్నారా? The movies that you see, మీరు చూసేటువంటి సినిమాలు, the things all the things in your heart, హృదయంలో ఉన్న ప్రతి కార్యము కూడా you cannot hide it from God. దేవుని దగ్గర నుండి మీరు మరుగుపరచనే అవ్వదు. God is telling, ప్రభువు అంటున్నారు, you remove all this, వీటన్నిటిని మీరు తొలగించండి. THEN, then I will be your father. నేను మీకు తండ్రిగా ఉంటాను. హల్లెలూయా. God Almighty. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. Hallelujah. Amen. 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 God is telling, listen to me. నన్ను ఆలకించండి. My son does not have to go to my husband. నా కుమారుడైతే నా యొక్క భర్త దగ్గర వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. He doesn't have to go to my husband and beg, Daddy, please, Daddy, give me some food, Daddy. ఓ నా కుమారుడైతే నా భర్త దగ్గర వెళ్ళి, డాడీ ఎలాగైనా నాకు ఆహారం ఇవ్వు. Daddy, please, Daddy, give me some chicken, Daddy. నానా దయచేసి నాకు కొంచెం చికెన్ ఇయ్యని. Daddy, please buy me clothes, Daddy. నానా దయచేసి నాకు దుస్తులు కొనివ్వండి అని అడగడు. Not necessary. అవసరం లేదండి. Automatically everything will come to him. అన్ని కూడా. You won't clap for this? ఓ దీనికి చప్పట్లు కొట్టరా? When he has become the son of when his father is there, ఆయన యొక్క తండ్రి అక్కడ ఉన్నప్పుడు the father automatically will give whatever Joshua likes. Hallelujah. God Almighty, whatever he likes. ఆయన యొక్క తండ్రి ఆయనకి ఇస్తారు. You know what my husband tells me? నా భర్త నా దగ్గర ఏమంటారు తెలుసా? Keep this piece for Joshua. ఓ ఈ యొక్క ముక్కనే జాషువాకి ఇవ్వు. Keep this piece for Shalina. ఈ యొక్క ముక్కనే షాలినాకి ఇవ్వు. Keep this piece separately. ఓ ఈ యొక్క ముక్కనైతే నువ్వు వేరుగా పెట్టు. Because he's scared whether I'll eat it off. ఒకవేళ నేను తిన్నానని అడుగుతారు. So he'll tell me, keep the leg piece for Joshua. కాబట్టి ఆ యొక్క కాళ్ళ ముక్కని జాషువాకి Shalina likes this. షాలినాకి ఇది ఇష్టము. Like that. God knows what you like. నీకు ఏది ఇష్టమో ప్రభువు He has already kept it for you. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I don't think you all understand. Yeah, your face does not show it. ఓ మీ యొక్క ముఖాలు చూస్తే అర్థమైనట్లుగా తెలియడం లేదు. They understand and clap. మీరు అర్థం చేసుకుని చప్పట్లు కొట్టండి. Your God is not dead. మీ యొక్క దేవుడైతే చనిపోలేదు. He is alive. ఆయన ప్రాణముతో He loves you. ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. He wants to give you the honey from the rock. Hallelujah. Hallelujah. కొండ మీద నుండి ఉన్న తేనెను మీకు ఇవ్వాలని కోరుచున్నాను. Amen. These are the commandments of God. ఇవేనండి ప్రభు యొక్క ఆజ్ఞలు. 1 John, the first book of John, chapter 2, verse 15. మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 15వ వాక్యములో The Bible is telling, దేవుని వాక్యం చెప్పుచున్నది, do not love the world. ఓ లోకమునైనను వాటిలో లోకమును ప్రేమింపకుడి. Or anything in the world. లేకపోతే వాటిలో ఉన్న దేనినైనను ప్రేమించు. Oh my God. Oh my God. ఓ దేవా. Always they tell, always sister is talking about, don't do this, don't do that. ఎల్లప్పుడు కూడా సహోదరి దాని చేయొద్దు దీని చేయొద్దు అంటారు. What is the Bible telling? బైబిల్ ఏం చెప్పుచున్నదండి? Do not love the world. లోకాన్ని ప్రేమించొద్దు. And anything. అది మాత్రం కాకుండా లోకములో ఉన్న వేటినైనా కూడా ప్రేమించొద్దు. Because కారణం ఏమిటంటే your daddy is a jealous God.
He loves you. Possessive. He wants you to love him only. Give God a mighty hand of praise. హల్లెలూయా. Give God a mighty hand of praise. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాము. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Don't love the world. లోకాన్ని ప్రేమించకండి. Amen. Hallelujah. Now, some people, they walk according to their own counsel. కొంతమంది అయితే వారి యొక్క సొంత ఆలోచనలో నడుస్తారు. James chapter 4. యాకోబు 4వ అధ్యాయం. I don't have to go anywhere. You know, that's beautiful. Just says James chapter 4. యాకోబు పత్రిక 4వ అధ్యాయము. It says, వాక్యం చెప్పుచున్నది. verse 13, 14 and 15. 13, 14, 15 వాక్యం. You know what they say? ఏం చెప్తారు? Hey, tomorrow I'll go there. రేపటి దినమందు నేను అక్కడికి వెళ్తాను. Tomorrow I will go to America. రేపు అయితే నేను అమెరికాకు వెళ్తాను. I will get all my visa papers ready. నా వీసా పేపర్లన్నీ నేను సిద్ధపరచుకుంటాను. I'll go there and get a job. The visa papers are not ready. Now what they will say? I will go there and get a job. వీసా పేపర్లే ఇంకా సిద్ధం కాలేదు. కానీ మీరు చెప్పుకునేది ఏమిటంటే నేను అక్కడికి వెళ్ళి నేను ఉద్యోగం చూసుకుంటాను. Not like that, friend. అలాగా కాదండి స్నేహితులారా. You have to surrender your life to God. God, where is your will? According to your will, oh God, I surrender my life. మీరు ప్రభు దగ్గర చెప్పండి, ప్రభువా మీ యొక్క చిత్త ప్రకారము నా యొక్క జీవితాన్ని నేను సమర్పించుకుంటున్నాను. You know, one thing, we have to be very careful in our life today. ఈ దినమందు మన యొక్క జీవితంలో ఒక్క విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏది తెలుసా అది? You know sometimes when we try to go, because we run the school, when the children are trying to do something wrong, మేము స్కూల్ నడుపుతున్నాం కాబట్టి పిల్లలు ఏదన్నా తప్పు ఏదన్నా చేసే పని immediately physically we stop them. వెంటనే శరీర రీతిగా మేము వారిని ఆపుతాము. But you are going in the wrong direction. మీరైతే తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తున్నారు. Where is your house? మీ గృహం ఎక్కడండి? Your house, you have to turn to the left. మీరైతే ఎడం ప్రక్క తిరగాలి. But you are turning to the right. కానీ మీరైతే కుడి ప్రక్క పోతున్నారు. Where are you going? ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? I'll stop the car. నేను కార్ని ఆపాను. And I will ask them. నేను అడుగుతాను. Where are you going? నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావని. And I will physically stop them. నేను భౌతికంగా నేను ఆపుతాను. But sometimes. కానీ కొన్నిసార్లు అయితే again and again, if you are going to do the same mistake, మరలా అదే తప్పును మీరు చేసే పని అయితే God is not going to stop you. దేవుడు మిమ్మల్ని అభ్యంతరపరచడు. దేవుడైతే ఆపరు. That is what is dangerous. అదేనండి ఆపదతో నిండినది. That is what I am trying to preach today. ఏదైనా వందు దాన్నే నేను మాట్లాడాలని కోరుచున్నాను. You are going to the wine shop. మీరు వైన్ షాప్ కి వెళ్తున్నారా? You are going to the kirana shop to buy cigarettes. మీరు కిరాణా షాప్ కి వెళ్ళి సిగరెట్ కొనేదానికి వెళ్తున్నారా? God will not close the wine shop. Hallelujah. దేవుడు వైన్ షాప్ ని ఆయన మూసేయరు. You have to close it. మీరే in your life. హల్లెలూయా. మీ జీవితంలో I got very scared. నాకైతే చాలా భయం I వచ్చింది. got very scared. నేను చాలా భయపడ్డాను. God is going to sometimes leave like that. కొన్నిసార్లు అయితే ప్రభు ఆ రీతిగా మనల్ని విడిచిపెట్టాడు. Today I told my teacher. ఏదైనా ముందు మా టీచర్ తో నేను అన్నా. She was suffering with some children. ఆమె అయితే కొంతమంది పిల్లలతో బాధపడుతున్నారు. For 2 years they are not listening. 2 సంవత్సరాలుగా వారు they have not changed their life. వారి యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకునేది లేదు. I told the teacher. నేను టీచర్ దగ్గర అన్నాను. They are hopeless case. ఎందుకు పనికిరాని వారు. Just leave them like that. వారిని అలాగనే విడిచిపెట్టండి. God will leave you like that. Be careful. దేవుడైతే ఆ రీతిగా మిమ్మల్ని విడిచేస్తాడు. If you are going to continuously, if you are going to do wrong, మీరు మరలా తదుపరి చేస్తూ ఉన్నారంటే, that is what I'm emphasizing today. దానినే ఇప్పుడు నేను ఒక్క నుంచి చెప్పుచున్నాను. God is telling, ప్రభుంటున్నాడు, I will give them to their own stubborn heart. వారి యొక్క హృదయ కాఠిన్యానికి నేను వారిని అప్పగిస్తాను. Coming to church, సంఘానికి వస్తూ, reading the word, బైబిల్ చదువుతూ, living a holy life, పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ, keeping your outside and inside holy, బయట లోపల అంతరంగంలో పరిశుద్ధంగా ఉండుట. When you do all this, ఎన్ని మీరు చేస్తూ ఉండగా, the Bible says, పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్పుచున్నది, He gives you the finest of wheat. ఆయన కొండ తేనెను మీకు అనుగ్రహిస్తారు. Finest of wheat. ఆయన శ్రేష్టమైన గోధుమలు ఇస్తారు. And honey from the rock. అది మాత్రం కాకుండా కొండ తేనెతో ఆయన తృప్తి పరుస్తారు. I want to again tell you, మరలా చెప్పాలని కోరుచున్నాను, our God is the best God. మన యొక్క దేవుడైతే చాలా శ్రేష్టమైన, He is a big God. ఆయన చాలా గొప్ప దేవుడు. He will never leave you. ఆయన మిమ్మల్ని ఎన్నటికీ చేయడు. He will never forsake you. ఆయన మిమ్మల్ని